नमस्कार बंधुगण बंधु माने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज कार्यक्रम तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। यही नववर्षर प्रथम संक्रांति अर्थात मकर संक्रांतिर आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपण माने आपणकर व्यस्तबहुल समय भितरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेउअछि एही मकर संक्रांति ठारू हेबो। कौन सबु आपणकर जीवन रे घटिबा पई जाउअछि, केते शुभ एवं केते अशुभ एवं एही नूतन वर्षर प्रथम मासटी आपण मानक पई किपरि रहिछि, केउ भली रहिबो आपणकर दिन एवं मास सबु किछि आजिर ए वीडियो रे आपण माने विस्तार रूप रे जानि परिबे। आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो आजिर ए वीडियो माध्यम रे आमे माने आलोचना करिबा एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे माने वीडियो रो शेष रे आलोचना करिबा। सेथिपई आपण माने वीडियो टिको स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। जदि आपण मानकर तुला राशि होई थाए तबे वीडियो टिको लाइक करी चैनल टिको सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को। आजिर एही कार्यक्रमटी संपूर्ण जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तबे बंधु माने मकर संक्रांति ठारू नवग्रहंकर स्वामी सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, अर्थात धनु राशि मकर राशि को गोचर करिवे। एहार अर्थ हेउची आपणकर तुला राशि तृतीय गृह चतुर्थ गृह को गोचर करिवे एवं सूर्य सेठारे पूरा 30 दिन पर्यंत रहिबे। तापरे पुणी चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ गृह को गोचर करिवे एवं सेठारे मध्य सूर्यदेव गोटे भल स्थिति रे रहिबे। सेथिपई एही वर्षर प्रथम 4 मास आपणकर भाग्य को संपूर्ण रूप से बदलाई देव, किंतु भाग्यर शुभ परिवर्तन आणिब ना आपणक पई अशुभ आणिब से कथा जानिबा पई आपण माने वीडियो टिको शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति आपणकर राशि रे किपरि रहिछि। सूर्य एवं बुध आपणकर तृतीय भाव रे अछंती, शुक्र एवं शनि आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, मंगल आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। सर्वप्रथमे जानि नेबा एही मकर संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भाव होइताय स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउचंती शुक्रदेव, जे कि आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती एवं तांकर मित्र राशि रे मित्रंक सहित अवस्थान करिसंती एवं शुक्र आपणकर 28 तारिख दिन षष्ठ भाव को आसीबे। शुक्रंकर षष्ठ भाव को चलन माने आपणकर गोटिए भल स्थिति रे रहिबे, ता सहित जी आपण को भल ऊर्जा प्रदान करंती आपणकर दशम भाव रे से विराजमान करिसंती। सेथिपई आपण मकर संक्रांति परे आपणकर कोनोसी स्वास्थ्य समस्या देखा जिवो नाही, किंतु बुध देवंकर चलन पई आपणकर स्किन रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे, एलर्जी इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। तबे बंधु माने आपण माने भाबिबेनी जे निश्चिंत भाव रे चर्म संबंधित समस्या देखिबे। आपणकर स्किन रे समस्या देखा देई पारे, न देखा जाई पारे। आपणकर कुंडली रे जदि बुध देव उच्च स्थिति रे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या देखा देब नाही। आपणकर स्वास्थ्य पई एही मकर संक्रांति परठारु समय भल रहुछि। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मकर संक्रांति परठारु। तेबे बंधु माने राशि चक्रर पंचम भाव को शिक्षार भाव बोली कुहा जाए एवं आपणकर पंचम भावर स्वामी शुक्रदेव जे कि पंचम भाव रे विराजमान करिसंती एवं तांकर मित्र शनिदेव तांकरी सहित सेही गृह रे विराजमान अछंती। तेणु आपणक शिक्षा पई
ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନୂତନ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ ଶନି ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଶନିଦେବ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ 80ରୁ 90% ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ବନ୍ଧୁର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦଶମ ଭାବରେ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ବା ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ସେ ନିଜର କାମରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ 24 ତାରିଖ ପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 80ରୁ 90%
କାମ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।